قسمه چې دا چې یو په دې باندې نوي نو هغه به پاک وي او که چېرته په دې د ناپاکوالي لپاره دا شرط نه دی چې دا ټولې پلیتۍ دې پې ولګي که په ټولو پلیتو کې یو پلیتي راغله همدا نو بیا ناپاک شو ګوره د پاکېدو دپاره د ټولو ناپاکو نه پاکېدل شرط و لیکن د ناپاکه کېدو دپاره د ټولو ناپاکو لګېدل شرط نه دی موږ ورته یو ایمان دی یو کفر دی ایمان پاکي ده کفر پلیتي ده لہذا ایمان ته چې راځې هر قسمه څیز چې شریعت لازم کړی دی هغه به منې او د انکار د یو پلیتۍ نه به هم ځان بچ کړې لیکن چې کله کفر ته ځې دا لازمي نه ده چې هر قسمه پلیتۍ د انکار او د کفر باندې ځان کاکړ کړې چې یو پلیتي در باندې ولګېده نو کافر شي هماغه ورته وایو که یو سړی لاک مرتبه کلمه وایي منځ انکار کوي مسلمان نه دی لاک مرتبه کلمه وایي او دې پنځلس حجونه کوي لیکن دې د زکات انکار کوي مسلمان نه دی دغسې موږ ورته وایو یو سړی ټول ارکان پوره کوي ختم نبوت نه انکار کوي دا کافر دی لکه هر څه مني توحید نه مني کافر دی هر څه مني رسالت نه مني کافر دی هر څه مني منځ نه مني کافر دی هر څه مني جهاد نه مني کافر دی دغسې موږ ورته وایو هر څه مني ختم نبوت نه مني هېڅ هم په کار نه راځي کافر دی لهذا ته ماته دا مه وایه زه ستا د کفر دپاره دا ضروري نه ګڼم چې ته د هر څه نه انکار وکړې ستا د کفر دپاره یو خبره هم ضروري ده چې د دین صحیح او کلک یقیني څیز نه انکار وکړې په دې خبره باندې تاسو پوه شوئ پوهېږئ په دې خبرو باندې که ګرانې خو نه دي طالب سبق کې یاد یې کوي نن هغې پرچار کوي البته فریاد کوي موږ ته کافر ووایي موږ ورته ووایو کافر یې نظر نوجوان موږ سوال وکړي استاد جي د دې ګناه ملګری نشته په دې کافر دی هغه کافر دی او فلا کافر دی اجر بتش کافر کوئی کوي نو हम जवाब देते हैं हम काफिर बनाते नहीं फर्क याद रखो एक है काफिर बताना एक है काफिर बनाना जो कोई मरीज मर्ज में मुब्तला हो जाता है डॉक्टर के पास चला जाता है डॉक्टर उसके मर्ज के चिपक के बाद उसको वहां रिपोर्ट देता है कि तुम्हें ये बीमारी है कभी भी डॉक्टर के साथ उसने झगड़ा नहीं किया और डॉक्टर तुम्हारा तो कम ही बीमार बनाना है बस जो भी आता है रिपोर्ट लिख देते हो ये बीमार है इसकी ये बीमारी है वो झगड़ता नहीं है वजह इसकी ये है डॉक्टर को वो समझता है डॉक्टर मेरे मर्ज के बारे में बताता है वो मुझे मरीज बनाता नहीं मुझे मरीज बताता है हम भी इसी तरह जब किसी के बारे में हमें पता चल जाता है उसके अंदर कोई की बीमारी है उसके नमाज से जाहिर हो जाती है तो हम उसके बारे में बताते हैं ये काफिर है हमने इसको काफिर बनाया नहीं हमने सिर्फ इसको काफिर बताया हम बात है सिर्फ काफिर हो काफिर जुड़ो ना काफिर का मतलब है मगर तो हम क्या करते हैं काफिर कोई वो बदल कोई है काफिर ये लिहाजा दे महबूबा में जान को यकुल बकार भी नमाटा पर बल्कि वो क़यामत का हलूद में वे जितना खबर है कि जिन्हों बदादरी वाला कानून को और नबी इस्लाम फरमाए जे सब दादरी वाला कई होता मुसलमान दे और तो उसका उला दवाई जरा काफिर दे नजर दाइयो तो उसको मा जज़म था तज़ मुसलमान वाला कादियानिया ज़म मंसूमा ज़म केले दा मफहूमा ज़म मुसलमानों तो बिमा फरमा न दादरी वाला वज़न को मन में वज़न मुसलमान है मुस्तादी का मतलब काफिर है कदाचित सिचुएशन में मुसलमान है मायार भी काफिर मुसलमानों को क्या बोले काफिर जगह दादरी वाला मुंड को पर न बच के इस्लाम ना बन बच के लिहाजा दे मारो नजान खबरो खुदा का हमने इब्तिदा से मजलिसों की हुआ है जगह हम इब्तिदा से मजलिसों के टाइम में हमें वसत हो या सिर्फ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडी और अफضل तबाह से के नास की अफضل उलमा दीदार और कल्ब नवा मुतनफिर दर तबरा तफतनी जीवन से सेशन कर लेकिन अजून जवाबना माझे कोण सिफत होवे दीदार जरूरी कमी और दास से गुनाह आवे गई और बदे को सिर्फ डॉक्टर हुई अर्जुन करी हुई लिहाजा माहिर सकते के माना से खबरों में जल्दी सामने दे माहिर सकते दादा
من الله يودير مقام مرتبة راكړه ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایل یو ځل مفتي محمود صاحب رحمت الله تعالی علیه الحرم تمغلو او د روزي مبارکه سره السلام وکړو لاړو چې وخت یې شبیا بیا سلام وکړو بیا حضرت امام تاسو کو مفتي محمود صاحب رحمت الله علیه چې حضرت مونږ وجلار شي یو ځل سلام وکړو بس بیا تاسو دوباره ولې راغلئ ورانه کو فرمایل چې زه اول ځل راغلم د نبی رسول الله سلام کولو په دې ځل چې راغلم دا خوشخبری دی او الله چې نبی رسول الله مبارک شي پاکستانیانو په سمې کې ستاسو عزت ګټلې نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد زمان کا اللہ کی جمع نخبل نبی علیہ السلام کی عزت کی حفاظت و فرمایو اللہ کی جمع نخبل نبی علیہ السلام کی عزت برقرار پاتی کو اور کار کرنے جہاں اللہ زمین و اسمان کو اس وقت میدان انشاءاللہ جذبات ساتو جنہوں میں انشاءاللہ جسن وقت ان قربانے ورکڑے اس وقت قربانے ورکڑ آئندہ کرے قربانوں ضرورت رازی ہم قربانے ورکڑ سٹوڈنٹ ہوگا تاج وقت نشتہ ساتھ وقت عالم کو سبب یہ چلن کرتا ہے جبل بائی سمیہ اللہ 1974 نیشنل میڈیکل کالج ملتان اندر اسٹوڈنٹان راپا صدر 160 تعداد کی لال جناب ایکسپریس ریلوے اسٹیشن تا الٹی بٹولا واغستل آگا بس ریل کے آگے پہ جدا جگہ کے سوارشل جگل کا نتل جناب نگر اسٹیشن کی قادیانہ آگے پائی سمیہ مانو درود قادیانہ نے پیچھے تقسیم ہوئے ریلوے سرمابی کے لچے چاہو گئے جکانان کا نلاؤ ولدی سمیہ مانے واپس پیدا اسٹیشن مانے تیرے دل 5000 قادیانان میدان تراؤلے چل سے کہا کیا چل سے کہا نوڑ دے چل سے کہا لوڑ دے چل سے کہا پورا لگا چل سے کہا آگا پورا چل سے کہا چاہو لگا 160 ملوار اسٹوڈنٹان دعا قادیانان 5000 تعداد مانے نا اسٹوڈنٹان آگے کل نہیں ہوا حل نہیں ہو جشل بینی کی ہوئے جدا سنتا جانی خلاف کنیے ناسو نتا پینا وقت زندہ بات آواز بھولی لگوئے جنہوں نے کہا حضر وزر حمشہ اندر الولاو اندر پیسر بات تناو مولانا تاج محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جبا قولگینا حضرت تشریف راو خانے کی آجا مکر دیوال مانے اگلے اور کوئی وہ میرے بچے سن لاؤ جب تک ہم تمہارے خون کے ایک قطرے کا حساب نہیں لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تمہارے خون کے ایک قطرے سے ہم قادیانیت کے وقت کے تارے لگیں گے آمدینا تحریک مجھے چھو 1974 تحریک اور الحمدللہ 7 ستمبر آئے 4:20 منٹ 1950:35 منٹ آئے اور 1974 کے اللہ پاک آپ سر خلق و دعوہ نجی قادیانی کارگر دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد ارتقاء ختم نبوت زندہ باد شہداء ختم نبوت زندہ باد قادیانیت بے شمار بے شمار نعرہ تکبیر حضراتو باوتا سودا مشن کی دخلے انشاءاللہ کہنا چاچا عظم دے ممبر دی مشن کے ملگردیا کو انشاءاللہ وعلي قوم علقه پارٹی علقه زبان علقه پیشہ علقه تجارت علقه سیاست علقه تمہارا شناخت علقه ہر سبھی جنوہ جدائی لیکن چکانا جدائی میں نبوت آواز لگی انشاءاللہ بدیں گے ہم ایسے رب محمد نبی علیہ السلام دیمان پارے دلی کو انشاءاللہ وعلم انشاءاللہ زمان خدا یاد آگے زمان خاتم نبوت کے جوش کار دے ہوش اپر کی جلیگ خدو کی جوش کے جلیگی زندہ زمان آغا قادیانی ملتار اور مرتد و ملدار سر مقابل لگا لہذا من آغا جماشون جذبات پیاب سادو کہے چینو باکیٹ کی 1974 جلیس کے لئے ہر تک پولیس مخت بلاو مولانا عبدالقیوم سے فرمائی پیدالی کے لئے وہ کالی و معشوم آغا وہ کال و معشوم را پاسی دے آغا حب ختم نبوت زندہ باد آواز لگل اس کے لئے معشوم نراز سوئے سے تاریخ کو بلدلے وگلے پومنی
नीसल माशूम कवाई तेरे पीठ पे कितने जूते मारे बरतवाई साफ लावा ने सोना चपाले रखे देवा माशूम बरतवाई दोनों में ओ हसन रचे तो क़यामत को रज़वान बर्दाश्त कर तो बड़े हुआ हर मेरा बड़ा सर तो दुश्मनों का जैसे मैंने क़यामत को नबी ने सलाम वान दिलावी बदला बर्दाश्त हो रही दखल में नवत हुई जनाब जैसे राजा की क़यामत पर इज्जत पर नबी अलैहि सलाम वान दे मुकाबला करता दामा मुली तहरीक मगाना दामा मुली मलंगात मगाना तेरे चार इश्क तेरा बस ही आगा माशूम से दा खबर उकड़ा न आगा माशूम वही दाढ़ी सी फले फले शो ज़ाक सरे जोख को रोटे प्रोफरोला कराए वरलावे कौन दे रसद को से ना ना क्या होता है रेजोल्यूशन बर्दाश्त करो और ये वकीली वाक़या रहता हो ज़मान से तुम मस्जिद और पानी के माय मेहनत को अल्लाह पाक तौफीक हो तेरी मेहनत समारा दर्द से कर को जिन मेहनत तो मुसब पाआ की दुश्मन को काले माशूक़ मोहम्मद उन्होंने ज़रा वाक़या ने पापा खसरा से हो और बस सब खबर ना ज़मान पर लगा ज़मान तरतीब दाव चिपार अम्याश की यो जुमदा दखल में नबूवत तकारा कामाशुक दुश्मन को काले मन इज्तिमा ऐसे मस्जिद की कारी ब्राह्मण से ब्राह्मण बरकत मुलारी अलग माँ आई का खबर उड़ा दे रहा जिसन इज्तिमा शुरू किया नमाज का दे माशूम ला रहा है नमाज तो वही जो स्टार्टी बेगा जिनो वाक्य शरेगा मैं चल शरेगा बराबर जैसे उधरों माशूम आसरा फल कट के उधरों आओ खूब क्यों एक दम का लश्कर वो कालो माशूम चला गया विज़िन ये सरा पास हो लगा अब आगा माशूम चला सवा हद में नबूवत जिंदाबाद ज़रूर को माशूम इंशाअल्लाह पकड़ तो हद में नबूवत जिंदाबाद हुआ या सरा हद में नबूवत जिंदाबाद हद में नबूवत जिंदाबाद हद में नबूवत जिंदाबाद खाओ पर माशूमान लगा इंशाअल्लाह हर ज़िंदगी में मेहनत करो आगा तबलीगी हालात होंगे कासो का लीन बयान के समय और इस बाबानी बैठ से मुनी जो बयान करते कोई बदल में नबूवत को से निकालना ना तब नबूवत का काम करे वही ज़मान का काम है ये बाबा ने जब उसका तब नबूवत माना सका अगर से माना वालम करे तो वही तब नबूवत को से का आकार में लाओ दे दादा अल्लाह फजल दे खुदा यारो साथे जदाको हजरत तखत में नबूवत खास मेहनत कई तदे मुकाबिल बने जोड़ी को तदे मुखालिफ बने जोड़ी को ने सरवनाता जोड़ी को इंशाअल्लाह आखिरी दा तोरम सके जोड़ से जिकरे पे सलाबाद होगा ना पे सलाबाद के नाज़िम आला दाल मर्द साहब के सब में नबूवत दादी मौलाना मोहम्मद अली जालंदी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमहुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाओ शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमहुल्लाह वसरद खत्म नबूवत खबर अच्छे वाला बरदो फरमाए सबका काबिल का मेहनत असल बोले ये फरमाए मौलाना ये बड़ी जिम्मेदारी है कि खत्म नबूवत का काम गाजिर में जिम्मेदारी ना और फिर तो फरमाए अगर एक दिन पर कादियानी हुआ शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमहुल्लाह फरमाए कि यौम सरे हम कादियानी शो क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तुमने और नबी ने सलाम ये पूछेगा कि तुमने सुन्नती के ईमान की फिक्र क्यों नहीं की देखो ज़बान का ज़बान कार के अल्हम्दुलिल्लाह करीदा मेहनत न बोले हम बसंत माने कोई को नटल बने मेहनत की साथ इंशाअल्लाह ताला हर जज्बात सराव इंशाअल्लाह ताला और कदे पर चरानो कदे मामला तोड़ी था और संख्या दे मामला नमाज़े में देखड़े जो बखल जानी मानी इस्तेमाल दे बेटा असल से कोई दादी के पार पेशो जरूरत है आगे के बाद इंशाअल्लाह हम का सुफल भरपूर सके और का दकादियान खिलाफ बाहर मजलिस की जंगी हो बाहर दे के बचेगी वो साथी और बरसर वो शाफिए महशर जाने जहां महबूब खुदा हम खत्म नबूवत की खातिर हर